আচ্ছা, they had not shown much interest in the elephant when he was merely ravaging their homes, but it was different now that he was going to be shot. It was a bit of fun to them, as it would be to an English crowd. Besides, they wanted the meat. It made me vaguely uneasy. I had no intention of shooting the elephant. I had merely sent for the rifle to defend myself if necessary. So কি হচ্ছে, বলতে চাচ্ছে যে তারা এত ইন্টারেস্ট শো করতেছে এবং দ্য ইন্টারেস্ট ইজ মাচ মোর হায়ার ওয়েন দ্য এলিফ্যান্ট অ্যাকচুয়ালি অ্যাটাক দেম। নর্মালি কি হয়, শহরে এলিফ্যান্ট ঢুকে গেছে অ্যান্ড এভরিথিং, এই টাইমে দে শুড বি ইন্টারেস্টেড, দে শুড বি থিঙ্কিং যে কী করা যায়। তখন চিন্তা না করে তারা এখন বেশি চিন্তা করতেছে এবং এখন দে আর শোয়িং মাচ মোর ইন্টারেস্টেড যে প্রবাবলি আই এম গোয়িং টু কিল দ্য এলিফ্যান্ট। এটাই একটা মজা, তারা দেখবে যে আমি এলিফ্যান্টটাকে কিল করতে পারতেছি কিনা। বিকজ অফ দ্যাট জাজমেন্টাল নেচার দে উড বি জাজিং মি, অ্যান্ড অলসো কী হচ্ছে, দে আর এক্সপেক্টিং সাম মিট ফ্রম দ্য এলিফ্যান্টটা মারা যাওয়ার পরে এলিফ্যান্টের মাংস নিবে। সো জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট অল দোজ কমেন্টগুলোও চিন্তা করেন ফর দ্য প্রবাবলি দ্য ইংলিশ ম্যান আর প্রিজার্ভিং ফর দ্য ব্রাউন পিপল, তাদের জন্য কি কমেন্টগুলোও রাখা হচ্ছে। It made me vaguely uneasy. I had no intention of shooting the elephant. I had merely sent for the rifle to defend myself if necessary, and it is always unnerving to have a crowd following you. I marched down the hill, looking and feeling a fool, with a rifle over my shoulder and an ever-growing army of people jostling at my heels. At the bottom, when you got away from the hearse, there was a metalled road, and beyond that a miry waste of paddy fields 1,000 years across, not yet ploughed but soggy from the first rains and dotted with coarse grass. The elephant was standing 8 yards from the road, his left side towards us. He took not the slightest notice of the crowd's approach. He was shearing up branches of grass, beating them against his knees to clean them, and stuffing them into his mouth. বলতে চাচ্ছে আমি রাইফেল আনালাম বিকজ আই ওয়ান্ট টু সেভ মাইসেলফ, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি কাইন্ড অফ ইন্টেনশন অফ কিলিং দ্য এলিফ্যান্ট। এবং তারপরে সে এলিফ্যান্টের দেখা পেলো, অ্যান্ড এলিফ্যান্ট ইজ লাইক এনজয়িং। এলিফ্যান্ট আর কী করবে, রোমিং অ্যারাউন্ড অ্যান্ড এনজয়িং হিজ লাইফ। I had halted on the road. As soon as I saw the elephant, I knew with perfect certainty that I ought not to shoot him. It is a serious matter to shoot a working elephant. It is comparable to destroying a huge and costly piece of machinery, and obviously one ought not to do it if it can be possibly avoided. আচ্ছা, সো বলতে চাচ্ছে I was on the road and as soon as I saw the elephant, যে সে পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত ছিল he will not shoot the elephant, সে এলিফ্যান্টটাকে শ্যুট করবে না, বিকজ it is a crime for him to shoot a perfectly working elephant. এলিফ্যান্টরা তখন কি করতো, they had been used for taking loads, মালামাল নেওয়ার জন্য এখান থেকে ওখানে they are in use. So এই ধরনের একটা এত বড় মেশিনারি তাকে মেরে ফেলা, it's a crime. So think about their industrial policy, the notion and the policy about the industrialization. তাদের থিঙ্কিংটা কী ছিল, always it's about taking resources and gaining money. And at that distance, peacefully eating, the elephant looked no more dangerous than a cow. I thought then, and I think now, that his attack of lust was already passing off, in which case he would merely wander harmlessly about until the mahout came back and caught him. Moreover, I did not in the least want to shoot him. I decided that I would watch him for a little while to make sure that he did not turn savage again and then go home. So কি হচ্ছে আলটিমেটলি এইখানে গিয়ে খুবই পরিমাণে পিসফুল লাগছে এলিফ্যান্টটাকে, বিকজ হি হ্যাড বিন, বললাম তো যে ইট হ্যাড নো আইডিয়া হোয়াট ইট ডিড। অ্যানিমেল তো অ্যানিমেলই, দে বিকাম ক্রুয়েল অ্যাট সাম পয়েন্ট অ্যান্ড দে বিকাম কাম ডাউন এগেইন। সো এই টাইমে এটাকে একটা গরুর থেকে কোনো অংশে কম মনে হচ্ছে না, বিকজ ইট হ্যাজ বিন ইটিং গ্রাস অ্যান্ড এভরিথিং, অ্যান্ড অলসো ইট সিমড ভেরি পিসফুল স্টেট। এবং এইরকম একটা জায়গায় তাকে মারার কোনো মানেই হয় না। সো সে বলল যে I decided that I'd watch him for a little while to make sure that he did not turn savage again and then go home. So বললো যে কিছুক্ষণ আমি একটু অবজার্ভ করে, আমার প্ল্যান ছিল আমি তাকে ছেড়ে দেব, যে এটা আবার ওই ধরনের কাজ করতেছে কিনা, it has been becoming wild or not. But at that moment I glanced round at the crowd that had followed me.
It was an immense crowd, 2,000 at least, and growing every minute. It blocked the road for a long distance on either side. I looked at the sea of yellow faces above the garish clothes, faces all happy and excited over this bit of fun. বলতে চাচ্ছি কি এই মুহূর্তে আমি পিছনে তাকালাম and I'm seeing the flooded of the people in the crowd. Almost 1000 মানুষ ওয়েট করতেছে and growing every minute. আরো মানুষ জয়েন করতেছে. It blocked the road for a long distance on either side. পিছনের পুরো রাস্তা ব্লক করে রাখছে এত মানুষ, তার মানে পুরো গ্রাম শুদ্ধ মানুষ চলে আসছে এটা দেখতে। সো তখন কি কমেন্টটাও করলো, I looked at the sea of yellow faces. Yellow face কেন? ইয়েলো বলা হয় এই যে এই ধরনের কন্টিনেন্টের মানুষগুলোকে, মঙ্গোলিয়ানদেরকে, আমাদেরকে বলে ব্রাউন। চাইনিজ, কোরিয়ান, জাপানিজ অ্যান্ড বার্মিজ, মালয়েশিয়ান, ওদেরকে বলে হচ্ছে ইয়েলো পিপল। সো জাস্ট থিঙ্ক যে রেসিজম ইজ অ্যাট দ্য কোর। সব কিছু স্কিন কালার দিয়ে বলছে যে এত এগুলো ইয়েলো ফেসগুলো এরকম পক করে দেখতেছে আমাকে, অ্যান্ড আই এম নট টেকিং ইট ভেরি লাইটলি। Faces all happy and excited over this bit of fun, all certain that the elephant was going to be shot. বলতে চাচ্ছে যে these faces are all happy and excited because they are oversure of the fact that I'm going to kill it, এবং এইটা তারা এনজয় করবে। They were watching me as they would watch a conjurer about to perform a trick. বলছে এমনভাবে দেখতেছে as if আমি কোনো একটা কিছু কনজিউর করব, যে আমি কোনো একটা প্রিয়েস মনে হয় ভূত ধরবো, এই ধরনের করে ট্রিক করছি। They did not like me, but with the magical rifle in my hands, I was momentarily worth watching. বলছে এমনিতে তারা আমাকে হেট করে, বেসিক্যালি অ্যাজ আ পার্সন দে হেট মি, বাট এই সিনটা তারা খুব এনজয় করতেছে বিকজ আই এম উইথ দ্য রাইফেল অ্যান্ড এভরিথিং। এইটা হচ্ছে দ্য মোমেন্টাম। And suddenly I realized that I should have to shoot the elephant after all. The people expected it of me and I had got to do it. I could feel their way, 2000 wheels pressing me forward irresistibly. So বলতে চাচ্ছে যেহেতু আমার কোনো প্ল্যান ছিল না টু কিল দ্য এলিফ্যান্ট, বাট সাডেনলি আমার মনে হলো এত মানুষ দে আর এক্সপেক্টিং মি টু কিল দ্য এলিফ্যান্ট অ্যান্ড টু মেক দোজ পিপল স্যাটিসফাইড, আমার এটাকে এখন মারতে হবেই। বিকজ কেন এটা মনে হলো তার যে তার এটাকে মারতেই হবে? শুধু কি এখানে এক্সপেকটেশন, ego and also power exercising, that I have the power. Acha. And it was at this moment and I stood there with a rifle on my hands, and that I first grasped the hollowness, the futility of the white man's dominion in the east. Here was why the white man with his gun, standing in front of the unarmed native crowd, seemingly the leading actor of the piece, but in reality I was only an absurd puppet pushed to and fro by the wheel of those yellow faces behind. কি বলতে চাচ্ছে যে at that moment I felt thrilled as well, এবং আমার এটাকে এখন মারতেই হবে just to satisfy those people's excitement, expectation over me. এবং আরেকটা জিনিস কি বললো সে, আমাকে দেখে মনে হচ্ছে I am the hero of that crowd, but in reality আমি সেটা না, rather I am the puppet of that crowd. সেই মানুষগুলো আমার থেকে এটা এক্সপেক্ট করছে দেখেই আমি এটা করব। আচ্ছা, I perceived in this moment that when the white man turns tyrant, it is his own freedom that he destroys. So বলতে চাচ্ছে তখন আমার একটা রিয়ালাইজেশন আসলো, এই যে tyrannical behave and everything we are doing, এই যে আমরা পাওয়ারটা শো করি ব্রাউন পিপলকে, এবং যখনই আমরা এটা শো করি তখন আলটিমেটলি আরেকটা জায়গায়ও আমরা ক্ষতি করি, সেটা হচ্ছে উই ডেস্ট্রয় আওয়ার ওন ফ্রিডম। আমি আমার নিজের ফ্রিডমটাকেও ডেস্ট্রয় করি। এই সাইকোলজিটা কি বোঝা গেছে? কি বলতে চাচ্ছে? ধরেন আমি এখন রাইট নাও ইন আ পাওয়ার পজিশন, তাই না? কেউ কথা বলতে পারবেন না, এবং পাশের ক্লাস থেকে খুব গন্ডগোল হলো, ধরেন বকা দেওয়ার কোনো মুড নাই, হ্যাঁ কিন্তু আমি গিয়ে বকাটা দিব,
বিকজ আই ওয়ান্ট টু শো মাই পাওয়ার, এবং আপনারাও চাচ্ছেন আমি পাওয়ারটা দেখাই, যে ম্যাডাম পাওয়ারটা দেখাক, ওদেরকে চুপ করাক। সো এখানে কি হলো, আমার ইচ্ছা করতেছে না, আমার খুব খারাপও লাগতেছে যে আমি এই ধরনের টক্সিক নেগেটিভ বিহেভ আজকের দিনের জন্য করতে চাচ্ছি না, বাট আলটিমেটলি আই এম ডুইং দিস জাস্ট টু স্যাটিসফাই ইউ পিপল। হয়তো আপনারা কী করবেন, অ্যাট দ্য ব্যাকে গিয়ে বলবেন গত ক্লাসে ম্যামের পাশে এত এত জিনিস ঘটলো কিন্তু ম্যাম একটা কথা বলতে পারলো না, তার মানে নেক্সট ক্লাসে উই আর অলসো অ্যালাউড টু ডু দ্য সেম থিং। So just to satisfy you people, I have to show my power. Exactly similar psychology is going on here. যে যদি আমি পাওয়ারটা না দেখাই, এই ব্রাউন পিপলগুলো আমাকে ভয় পাবে না, এই ইয়েলো পিপলগুলো মনে করবে আমি কাওয়ার্ড, আমি হেল্পলেস, সো দে উড বি টেকিং অ্যাডভান্টেজ অফ মাই পাওয়ার, অফ মাই এনার্জি, যেটা তো আমি হতে দিব না। আচ্ছা, he becomes a sort of hollow posing dummy, the conventionalized figure of a sahib. For it is the condition of his rule that he shall spend his life in trying to impress the natives, and so in every crisis he has got to do what the natives expect of him. So এটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং খুবই ক্রুশিয়াল একটা লাইন এখানে বলতে চাচ্ছে। এবং যেই মুহূর্তে আমি আমার নিজের ফ্রিডমটাকে ডিস্ট্রয় করে I would be taking the decision that I would satisfy all those crowds excitement just to show my power, তখনই আমি কি করলাম, ultimately I have turned into a dummy. Dummy কি? কপি কোনো কিছু, মেইনলি হচ্ছে যে পুতুল, ধরনের সিনেমাতে এরকম পাহাড় থেকে ফেলে দেয় না, ওখানে আমরা বলি ডামি ইউজ করে। সো ডামির মতো আমি বিহেভ করতেছি, অ্যান্ড আই অলসো টার্ন ইনটু আ হোয়াট, আ সাহিব, সাহেব হয়ে গেলাম। এবং সাহেবরা এই ধরনের ব্যবহারই করে। এবং সাহেবদের জীবন কিভাবে যায়, ফর দ্য হোল লাইফ আমাদের জীবন একটাই, উই উড বি ইমপ্রেসিং দ্য নেটিভস। সব সময় আমরা নেটিভদেরকে ইমপ্রেস করব। আমার একটা জার্মান বন্ধু ছিল, ঠিক আছে, সো যখন খেতে বসতাম উই ওয়ার ইটিং আওয়ার ডিনার টুগেদার ইন দ্য ডর্ম। সো ওই টাইমে আমার আরও কিছু ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ডস ছিল, মানে মোস্ট অফ আস ওয়াজ এশিয়ান, এবং ও একাই ছিল আমাদের মধ্যে জার্মান। ঠিক, আমরা যখন অনেক কিছু এই ধরনের ফান করতাম, অথবা ধরেন ওরা হচ্ছে যেমন সানডেটা ওরা হচ্ছে সারাদিন ঘুমাবে, সো ওই দিন কোনো ডিস্টার্ব করা যাবে না। সো আমার ফিল হতো আমরা ওদিন ধরেন খুব সকালে উঠে যদি গল্প করতেও বসতাম, আমার মনে হতো ওরও ইচ্ছা করে বসতে, কিন্তু বিকজ আমরা এই কাজটা করতেছি, অ্যান্ড হি ক্যান নট ডু দিস থিং, ইজ জার্মান, তার নিয়ম মানতেই হবে। দ্যাটস ওয়াই ও কোনো দিন আমাদের সাথে এই সকালবেলার ওই গল্পে আড্ডায় মানে টেক পার্টি করতো না, এসে ঠাস করে দরজাটা লাগায় চলে যেত এবং মানে বোঝাতো যে তোমরাও চুপ থাকো। ওর কোনো প্রোগ্রাম থাকতো না, কিচ্ছু থাকতো না, উই নো অ্যাবাউট দ্যাট ফ্যাক্ট, বাট এভরি টাইম দেয়ার ইজ আ সাইকোলজি দ্যাট আই হ্যাভ টু মেক দোজ পিপল সিভিলাইজড। আচ্ছা, he wears a mask and his face grows to fit it. I have got to shoot the elephant. I had committed myself to doing it when I sent for the rifle. A sahib has got to act like a sahib. He has got to appear resolute, to know his own mind and do definite things, to come all the way, rifle in one hand with 2,000 people marching at my fields, and then to rail feebly away, having done nothing. No, that was impossible. The crowd would laugh at me, and my whole life, every white man's life in the East was one long struggle not to be laughed at. আচ্ছা, এইখানে হচ্ছে বলতে চাচ্ছে যে আলটিমেটলি দ্য সাহিব ইজ ওয়ারিং আ মাস্ক এভরি টাইম, এবং তার জীবনের পারপাসটা কি, টু মেক দ্য আদার পিপল, টু মেক দ্য নেটিভস নট টু লাফ অ্যাট হিম, যে তাকে নিয়ে যেন কেউ জোক না করতে পারে, বিকজ হি উড বি দ্যাট মাচ পারফেক্ট অ্যান্ড হি উড বি বেয়ারিং দ্য এপিটম অফ পারফেকশনিস্ট, যাতে পিপল উড বি ফলোয়িং হিম। ঠিক আছে, এতটুকু থাকবে? কিন্তু এতটুকু বোঝা গেছে কি নাকি?